Burning with thee, thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000s beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord. May the Lord's name be glorified and exalted amidst us this morning. കർത്താവിൻ്റെ നാമം ഈ പ്രഭാത സമയത്ത് ഏറ്റവും മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. The Lord has mercifully added one more day in our lives. വളരെ കരുണയോടുകൂടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം കൂടെ സമ്മാനിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. May we also take efforts to live out this day for His glory. അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസവും കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രയത്നിക്കാം. For the first 3 days of Bible study, ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകളുടെ പ്രാരംഭ 3 ദിവസങ്ങളിലെ പഠനത്തിനായി the theme that we have chosen is restoring relationships. ബന്ധങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന വിഷയമാണ് നാം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. And the theme verse is from Galatians chapter 5 verse 15. ഗലാത്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യമാണ് അതിൻ്റെ ചിന്താ വിഷയമായി നാം എടുത്ത വാക്യം. Even as we begin our study this morning, let me read that verse together. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നാം പഠനം ആരംഭിക്കുമ്പോഴും ഗലാത്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യം നമുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കാം. But if you bite and devour one another, watch out that you are not consumed by one another. നിങ്ങൾ അന്യോന്യം കടിക്കുകയും തിന്നുകളയുകയും ചെയ്താലോ ഒരുവനാൽ ഒരുവൻ ഒടുങ്ങിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. Yesterday morning, our focus was on attitudes and actions that destroy our relationships. നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതായ പ്രവൃത്തികളെയും മനോഭാവങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്നലെ ചിന്തിക്കുവാൻ ഇടയായത്. And our focus was based on Matthew chapter 5 verse 21 and 22. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 21-ഉം 22-ഉം വാക്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നാം ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത്.
Today, our focus will be on ഇന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ actions and attitudes that restore relationships. ബന്ധങ്ങളെ പുനർസ്ഥാപിക്കുന്ന മനോഭാവവും പ്രവൃത്തികളും എന്നുള്ളതാണ്. Now, we will be addressing two questions. രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളെ നാം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. What to do when we hurt other people, that means fellow brothers and sisters, through our words and actions. നമ്മുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും കൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ നാം വിഷമിപ്പിച്ചാൽ, മുറിവേൽപ്പിച്ചാൽ നാം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. And the second question is, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, what to do when our fellow brothers and sisters, they hurt us through their words and actions. മറ്റുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടും നമ്മെ മുറിവേൽപ്പിച്ചാൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. Brothers and sisters, we all know that we live in a fallen world. നാം വീഴ്ചയുള്ള ഒരു ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. We are all people who have been redeemed by the blood of Jesus. നാം യേശു കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ്. We have now become holy people. നാം ഇന്ന് വിശുദ്ധ ജനമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. But we also know in our bodies we still have this fallen nature. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ആ താഴ്ചയുള്ള ആ സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം ഓർക്കുന്നു. And Christian life is a day-to-day battle between our old self and the new self. നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യനും പുതിയ മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള നിരന്തര സംഘർഷമാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. So therefore there is this possibility, if a child of God is not walking by the Spirit, the flesh will dominate and carnal nature will become evident in that person's life. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരുവനല്ല ഒരു ദൈവ പൈതലെങ്കിൽ അവന്റെ ജഡസ്വഭാവം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. So when our carnal nature dominates our life, through our words, through our actions, we tend to hurt our fellow brothers and sisters. നമ്മുടെ ജഡസ്വഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ശക്തി കൈവരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടും നമ്മുടെ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളെ മുറിവേൽപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാകും. And the Bible also very clearly talks about the works of the flesh or the evidence of carnal nature. നാം വേദപുസ്തകം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ജഡത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. Paul in the same chapter, Galatians chapter 5, he gives a list of things that are related to the works of the flesh. ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഗലാത്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. Look at chapter 5 verse 19. 5-ാം അധ്യായം 19-ാമത്തെ വാക്യം. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളോ ദുർനടപ്പ്, അശുദ്ധി, ദുഷ്കാമം, വിഗ്രഹാരാധന, ആഭിചാരം, പക, പിണക്കം, ജാരശങ്ക, ക്രോധം, ശാഠ്യം, ദ്വന്ദ്വപക്ഷം, ഭിന്നത, അസൂയ, മദ്യപാനം, വെറിക്കൂത്ത് മുതലായവ എന്ന് വെളിവാകുന്നു. Now Paul is very clearly saying this is not an exhaustive list. ഇത് സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു പട്ടികയാണെന്ന് ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നില്ല. Paul mentions a few of them. ആ പ്രവർത്തികളിൽ ചിലത് ഇവിടെ താൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. And he says no, things like these. എന്നിട്ട് താൻ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വക എന്ന് താൻ പറയുന്നു. Very interestingly, if you carefully look at the list that Paul gives here, ഇവിടെ പൗലോസ് നൽകുന്നതായ ആ പ്രവർത്തികളുടെ പട്ടിക നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ many of the things that Paul talks here are related to relationships. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ബന്ധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. Now hatred, where do you find hatred?
എവിടെയാണ് നാം പക കാണുന്നത്? It is in relationship. അത് വ്യക്തിബന്ധങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് Where കാണുന്നത്. do you find contentions? നാം എവിടെയാണ് പിണക്കങ്ങൾ കാണുന്നത്? It is in relationship. അത് ബന്ധങ്ങളിലാണ്. Where do you find jealousy and envy? എവിടെയാണ് നാം അസൂയയൊക്കെ കാണുന്നത്? അതൊക്കെ ബന്ധങ്ങളിലാണ്. Where do you find outbursts of wrath or fits of anger? It is in relationship. കോപവും ക്രോധവും എവിടെയാണ് നാം കാണുന്നത്? അതെല്ലാം ബന്ധങ്ങളിലാണ് Where do കാണുന്നത്. you find dissensions and strife among people, between brothers and sisters? It is within the context of relationship. ബന്ധങ്ങളോടുള്ള ആ കാര്യങ്ങളിലാണ് നാം ഈ കാണുന്ന പകയും പിണക്കവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും വൈരാഗ്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണുന്നത്. That means if a person is not walking by the Spirit, through his life, through his words, through his actions, he will be damaging many people's lives. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും ദൈവാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നവരല്ല എങ്കിൽ നാം അനേകം ആളുകളെ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നാം മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നവരായി തീരും എന്നാണ്. Now, none of us are perfect people. We all know that. നാം ആരും പൂർണ്ണരല്ല എന്ന സത്യം നമുക്കറിയാം. It is a day-to-day battle against the flesh. അത് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതായ ജഡസ്വഭാവത്തോടുള്ള പോരാട്ടമാണ്. That means whenever we come to the presence of God, the Holy Spirit who is indwelling with us will remind us whenever we have gone and hurt other people. നാം ഓരോ പ്രാവശ്യവും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നാം മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ പോരായ്മകൾ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. That is one of the blessed privileges that a child of God has. അതാണ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ദൈവ പൈതലിനുള്ള അനുഗ്രഹീതമായ പദവി. The Holy Spirit has been given to us so that to convict us whenever we go against God's desires. ദൈവഹിതത്തിന് എതിരായി അവിടുത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി നാം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. Now there is an exception to this scenario. ഇതിന് ഒരു അപവാദമുണ്ട്. If a person's heart is already hardened, then the Holy Spirit may not be able to work in that person's life. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി തീർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് അദ്ദേഹത്തെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല. The Bible very clearly says that do not grieve the Holy Spirit, do not quench the Holy Spirit. നാം തിരുവെഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നു, നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കെടുക്കരുത്. When a person continues to quench the Holy Spirit, ഒരു വ്യക്തി, ഒരു വിശ്വാസി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കെടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ that believer's heart becomes so hardened that even when he sins, when he hurts other people, he is not feeling anything within him. അങ്ങനെ തുടർമാനമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഒരുവൻ കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഉള്ളം വളരെ കഠിനമായി തീരുകയും അവൻ ആർക്കെതിരെ എത്ര മോശമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചാലും അതവനെ ബാധിക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. So sometimes we have this question. ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പലപ്പോഴും ഈ ചോദ്യം ഉണ്ടായേക്കാം. Now when you look at some people who continuously who are involved in dissensions and strife, people creating problems within the church, sometimes we wonder why is that they are not feeling anything within their heart. സ്ഥിരമായി സഭകളിലും മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളിലും വഴക്കും മറ്റ് പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് നാം അത്ഭുതപ്പെട്ടേക്കാം. Sometimes we all wonder why is the Holy Spirit not able to convict this person? എന്തുകൊണ്ടാ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് ഈ വ്യക്തിയെ തന്റെ തെറ്റുകൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചേക്കാം. The scripture makes it very clear, a person like that, his heart is already hardened. വേദപുസ്തകം ആ സത്യത്തെ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ കഠിനപ്പെട്ട ഹൃദയമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. I think this should be our prayer. Lord, let my heart not be hardened. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഇതായിരിക്കണം, കർത്താവേ എൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനമായി പോകുവാൻ ഇടയാകരുതേ. We all have to ask that, no Lord, Holy Spirit, continue to intervene in my life. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തുടർമാനമായി ഇടപെടണമേ എന്നുള്ള ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. I think this is a prayer that we should pray each day of our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ദിവസവും ഈ പ്രാർത്ഥന നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. Lord, I want to be sensitive.
കർത്താവേ, എനിക്ക് സംവേദനശീലമുള്ള ഒരുവനായിട്ടിരിക്കണം. Because we read here in Matthew chapter 5 verse 23, ഇവിടെ നാം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 23-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: therefore if you bring your gift to the altar and there remember that your brother has something against you. Matthew chapter 5:23. ആകയാൽ നിന്റെ വഴിപാട് യാഗപീഠത്തിങ്കൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സഹോദരൻ നിന്റെ നേരെ വല്ലതും ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഓർമ്മ വന്നാൽ. Okay, brothers and sisters, സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, because the Holy Spirit is indwelling in us, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അധിവസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് we don't even have to go to the church to experience this conviction. ഈ പാപബോധം ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുവാനായി നാം സ്ഥലം സഭയിലെ ഒരു കൂടിവരവിന് പോകേണ്ട അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല. No, even in our personal prayer time, even when you open the Bible and read, നമ്മുടെ വ്യക്തിഗത പ്രാർത്ഥനാ നേരത്ത്, നാം ദൈവവചനം തുറന്ന് വായിക്കുന്ന നേരത്ത്, if the Holy Spirit is within us, this will happen. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യം സംഭവിക്കും. There you will remember. അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുവാനിടയാകും. There you will remember the people you have hurt by your words and deeds. മറ്റ് ആളുകളെ നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം വാക്കുകൾ കൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടും വേദനിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ബോധ്യമാക്കി തരും. Because the Holy Spirit is not a partial God. പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്ന ഒരുവനല്ല ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. If you really allow the Holy Spirit to work in you, the Holy Spirit will convict you when you have done something wrong or against fellow brother or sister. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ മുഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ, വേദനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തും. Brothers and sisters, it is so important to maintain a clear conscience before God. ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വളരെ ക്ലിയറായിട്ടുള്ള ഒരു മനസാക്ഷി സൂക്ഷിക്കുവാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. If our conscience is clear, the Bible then says, ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ മനസാക്ഷി വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ, leave your gift at the altar, in front of the altar. Then Jesus said, first go and be reconciled to them and then come and offer your gift. അവിടെ വെച്ച് ഓർമ്മ വന്നാൽ നിന്റെ വഴിപാട് അവിടെ യാഗത്തിന്റെ മുൻപിൽ വെച്ചേച്ച് ഒന്നാമത് ചെന്ന് സഹോദരനോട് നിരന്നുകൊള്ളുക, പിന്നെ വന്ന് നിന്റെ വഴിപാട് കഴിക്കുക എന്നാണ് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത്. There are two phrases that we need to observe in what Jesus said. ഇവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ നാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന രണ്ട് ശൈലികളുണ്ട്. First go and be reconciled. ഒന്ന്, നീ പോയി സഹോദരനോട് നിരന്നുകൊള്ളുക. And the second thing that Jesus said is settle matters quickly. രണ്ടാമത് നാം അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണം എന്നാണ്. First do this and settle it as quickly as possible. ഒന്നാമതായിട്ട് നിരക്കണം, മാത്രമല്ല അത് എത്രയും വേഗം അത് സംഭവിക്കുകയും വേണം. Immediate reconciliation is the most important thing. That is what Jesus conveyed through his saying. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു നിരപ്പിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. And let me also say, it is not enough to reconcile only with God. കേവലം ദൈവത്തോട് നിരക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല. Because many of us, we do that. നമ്മൾ അനേകരും അത് ചെയ്യുന്നവരാ. No, we have this saying in Malayalam, I think, അറിഞ്ഞോ അറിയാണ്ടോ ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ പാവങ്ങളെയും ക്ഷമിക്കണമേ, isn't it? നാം പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്ത തെറ്റുകളൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന്. But I want to say, if the Holy Spirit is active and vibrant in your life, He will very specifically remind you wherever, whenever you have done something against God. ദൈവത്തിനെതിരായി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്ന ആ നിമിഷം അതേ സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അത് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും. And He will also specifically tell you what it is. അതെന്താണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയും. And then yes, you need to reconcile with God. ദൈവത്തോട് നിരക്കണം, അത് അനിവാര്യമാണ്. Because every sin against a brother or a sister is also sin against God. സഹവിശ്വാസിയോട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പാപവും ദൈവത്തോട് ചെയ്യുന്ന പാപമാണ്. But at the same time, the Bible says you also have to reconcile with that brother and sister. എന്നാൽ അതേ സമയം
അധ്യായം, നീ ആരോട് തെറ്റ് ചെയ്തോ ആ സഹോദരനോട് നീ പോയി നിരക്കണം എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുകയാണ്. You know, when I have been in conversation with some young people, ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരായ ചില ആളുകളുമായി സംഭാഷിക്കുമ്പോൾ and they have said, brother, I don't have the courage to go and stand before that brother or sister and say, I'm sorry. ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് പോയി നിന്ന് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ല എന്ന് പറയും. But the same people, they don't have any problem standing before Almighty God and to tell him, Lord, I'm sorry for what I have done. എന്നാൽ അങ്ങനെ പറയുന്ന അതേ ആളുകൾക്ക് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നിന്ന് കർത്താവേ ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. You know why? എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? They are not seeing a God standing like a man. മനുഷ്യനെ പോലെ തന്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് അവർക്കില്ല. So it is easy for them to reconcile with God, but it is very difficult to go and stand before somebody whom you have offended and ask for apology. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് നിരക്കുന്നത് അനായാസമായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആരെ മുറിവേൽപ്പിച്ചുവോ ആ വ്യക്തിയോട് നിരക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ കഠിനമായ കാര്യമായിട്ടിരിക്കുന്നു. Here Jesus very clearly said, you take the initiative. ഇവിടെ കർത്താവ് വളരെ കൃത്യമായി പറയുകയാണ്, നീ അതിന്റെ ആ ആദ്യത്തെ ചുവട് വെക്കണം. You don't have to wait for that person to come and talk to you. ആ വ്യക്തി വന്ന് നിന്നോട് സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നീ കാത്തിരിക്കണ്ട. You don't have to wait for the church people to come and call for a meeting so that reconciliation will happen. സഭയിലുള്ള ആളുകൾ വന്ന് ആ നിരപ്പിൻ്റെതായ ഒരു യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട. I am reminded of an incident that I read in a book recently. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ വായിച്ച ഒരു കാര്യം ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ്. It is about the life of George Verwer, the founder of Operation Mobilization. ഓപ്പറേഷൻ മൊബിലൈസേഷന്റെ സ്ഥാപകനായിരുന്ന ജോർജ് വെർബറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. And this happened during one of his missionary journeys in Asia. ഏഷ്യയിൽ താൻ നടത്തിയ ഒരു മിഷണറി യാത്രയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഈ കാര്യം. And along with him, a brother, an Indian brother, was also traveling in a jeep, and then they were going towards a place to serve the Lord. അവര് തന്നോടൊപ്പം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരു ദൈവദാസനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊന്നിച്ച ഒരു ജീപ്പിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് കർത്താവിന്റെ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പോവുകയായിരുന്നു. The Indian brother was the driver. ഈ ഇന്ത്യക്കാരനായ സഹോദരനാണ് വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. And George Verwer was sitting beside him. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഈ ജോർജ് വെർബർ എന്ന ദൈവദാസൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. During the course of the conversation, അവരുടെ സംഭാഷണ മധ്യേ and there was a difference of opinion, ചില ആശയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി. and the argument suddenly became heated up. വളരെ ചൂടേറിയ വാദങ്ങൾ ഉണ്ടായി. And then George Verwer, out of emotional outburst, he took his hand like this and he was about to slap that Indian brother. ജോർജ് വെർബർ താൻ വികാര വിക്ഷോഭത്താൽ തന്റെ അടുത്തിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരനായ സഹോദരനെ തന്റെ കൈ ഉയർത്തി അടിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. And that Indian brother also didn't know how to react. എങ്ങനെയാ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും അറിയില്ലായിരുന്നു. He suddenly stopped the jeep and he said, no, I am not going to drive anymore. And he just stepped out of the jeep. അദ്ദേഹം ആ ജീപ്പ് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങി പറഞ്ഞു, ഇനിയും ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. There were also two other people sitting at the back of the jeep. ആ ജീപ്പിൽ മറ്റു രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Poor people, they didn't know what to do with this. ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. These two people are leaders. ഈ രണ്ടുപേരും നേതാക്കന്മാരാ. So when there is a big conflict between them, these poor believers didn't know how to handle it. അവർക്ക് തമ്മിലുള്ളതായ ആ വാഗ്വാദത്തിൽ പിന്നിലിരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. And as they were looking helplessly, George Verwer immediately started sobbing. അവർ നിസ്സഹായരായി നിൽക്കുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ ജോർജ് വെർബർ എന്ന ആ ദൈവദാസൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഏങ്ങലടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. He began to sob like a small child. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ താൻ ഏങ്ങലടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. Then he hugged that Indian brother and then apologized him many times. Brother, I'm extremely sorry. I have displeased God. I have hurt you in front of my dear brothers who are sitting at the back of the jeep. I have been a worse testimony.
എന്നിട്ട് ആ ഇന്ത്യക്കാരനായ സഹോദരനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം താൻ അവിടെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു. ഞാൻ ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത കാര്യമാണ് ചെയ്തത്, ഞാൻ സഹോദരനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു, പിന്നാലെ ഇരിക്കുന്നതായ സഹോദരന്മാരുടെ മുമ്പാകെ ഞാൻ ചെയ്ത ഈ കാര്യം ഏറ്റവും ദുഃഖകരമാണെന്ന് താൻ സമ്മതിച്ചു. George Verwer was founder of Operation Mobilization, a worldwide mission agency. ലോക പ്രശസ്തമായ ഒരു മിഷണറി സംഘടനയായ ഓപ്പറേഷൻ മൊബിലൈസേഷന്റെ സ്ഥാപകനാണ് ജോർജ് വെർവർ. He had more than 1,000 missionaries who are working under him. ആയിരത്തിലധികം മിഷണറിമാർ തനിക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. But then this man of God, when he was convicted by the Holy Spirit, even to a driver, he was willing to apologize many times because he wanted to reconcile with God and also with fellow brother. ആ ദൈവ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആ തെറ്റ് ബോധ്യമാക്കിയ ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ താൻ ആ സാധാരണക്കാരനായ ഡ്രൈവറിനോട് അനേക പ്രാവശ്യം ക്ഷമ ചോദിച്ചു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവത്തോടും നിരക്കണമായിരുന്നു, ഈ സഹോദരനോടും നിരക്കണമായിരുന്നു. Now here is a very important question. ഇവിടെ ഇതാ അതിപ്രധാനമായ ഒരു ചോദ്യം. Why did Jesus very specifically said you settle the matters quickly? എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നീ ഇപ്പൊ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണം എന്ന്? Brothers and sisters, procrastinating, when there is a broken relationship, it can become dangerous, most damaging, not only to those two individuals who are involved in it, but to the larger community of God's people. ഒരു ബന്ധം തകർന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ബന്ധം എത്രയും വേഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കാതെ അത് വീണ്ടും നീട്ടിവെക്കുവാനിടയായാൽ ആ രണ്ട് വ്യക്തികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റനേകർക്കും അത് വലിയ വിനാശത്തിന് കാരണമായി തീരും. Because the devil is so cunning, he would use that as a weapon to cause more damage to God's name and God's people. ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിനും വളരെ ആഴമായ നിലയിലുള്ള നാശം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാത്താൻ അത്ര കൗശലക്കാരനാണ്, അവൻ അത് ഉപയോഗിക്കും. That is why when Paul is writing to the church at Philippi, അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയിലുള്ള ദൈവജനത്തിന് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ in chapter 4, 4-ാം അധ്യായത്തിൽ he is mentioning about two sisters, അവിടെ രണ്ട് സഹോദരിമാരെ കുറിച്ച് താൻ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്, Euodia and Syntyche. യുവോദ്യയും സുന്തുക്കയും. The Bible does not say what was the reason of conflict between these two sisters. ഈ രണ്ട് സഹോദരിമാർ തമ്മിലുള്ളതായ ആ വൈഷമ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാരണമെന്താ എന്നൊന്നും തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നില്ല. But when Paul heard about this conflict, അവർ തമ്മിലുള്ളതായ സംഘർഷത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ സൂചന പൗലോസിന് ലഭിച്ചപ്പോൾ immediately we wanted them to reconcile. അവർ എത്രയും വേഗം നിരക്കണം എന്ന് താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. So therefore, no, when he wrote to them, he said, I beseech you, meaning I humbly plead with you, Euodia and Syntyche, you both have to agree in the Lord. താൻ ആ രണ്ട് സഹോദരിമാരോടും പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ വളരെ വിനയത്തോടു കൂടെ ഞാൻ ഇതാ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ ഏക ചിന്തയുള്ളവരായിട്ടിരിപ്പീൻ. These were godly people. ഇവർ ദൈവമക്കളാണ്. They were also actively involved in the Lord's ministry. ദൈവത്തിന്റെ വേലയിൽ അവർ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. But there was some difference of opinion. എന്നാൽ എന്തോ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അവരുടെ മധ്യേ ഉടലെടുത്തു. They could not agree with each other. അവർക്ക് പരസ്പരം അവർക്ക് സമ്മതിക്കുവാൻ ഇടയാകാത്തൊരു കാര്യമുണ്ടായി. Paul realized if this is allowed to continue, it is going to have a far-reaching consequence, damage to God's people. എന്നാൽ ഇത് തുടരുവാൻ അനുവദിച്ചാൽ വളരെ ദുഃഖകരമായ ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ളതായ പ്രതിസന്ധികൾ ഉടലെടുക്കും എന്ന് പൗലോസിന് മനസ്സിലായി. Therefore he directly wrote to them, please reconcile. അതുകൊണ്ട് താൻ അവരോട് നേരിട്ട് പറയുകയാണ്, ദയവായി നിരന്നുകൊള്ളുക. And then Paul is also adding, we don't know who that person was, my companion in Philippi, you please help these two sisters to come together. എന്ന് മാത്രമല്ല പൗലോസ്
തൻ്റെ സഹഭൃത്യനായി ഫിലിപ്പിയിലുള്ളതായ സഹോദരനോട് പറയുകയാണ്, സാക്ഷാൽ ഇണയാളിയായുള്ളവനെ അവർക്ക് തുണ നിൽക്കണം എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. You know, why did Paul take so much of effort in talking about these two people? ഈ രണ്ടുപേരെ സംബന്ധിച്ച് എന്തിനാ പൗലോസ് ഇത്രമാത്രം ആകുലചിത്തനാവുന്നത്? Paul was a peace-loving person. അതിന്റെ കാരണം പൗലോസ് ഒരു സമാധാനകാംക്ഷിയായിരുന്നു. Paul was a peacemaker. പൗലോസ് ഒരു സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നവനായിരുന്നു. The Bible very clearly says, "Blessed are the peacemakers." വേദപുസ്തകം വളരെ കൃത്യമായി പറയുകയാണ്, സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. They are children of God. അവർ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. Now I want to say, brothers and sisters, in our churches, in our assemblies, we need peacemakers today. പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ സ്ഥലം സഭകളിൽ ഇങ്ങനെ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളുടെ അത്യാവശ്യമുണ്ട്. When there is a small conflict, somebody to discern that and go and sit with them and talk and sort it out. ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം ഉടലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവരോട് സംസാരിച്ച് അതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്ന, സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ അടിയന്തര ആവശ്യമാണ്. Why we should not procrastinate reconciliation? എന്തുകൊണ്ട് നാം ഈ പുനഃസ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ നിരക്കുക എന്നുള്ളതായ പ്രക്രിയയെ നീട്ടിവെക്കുവാനായിട്ട് പാടില്ല? You know, we never know when our life here on this earth will come to an end. ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് അവസാനിക്കും എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. I read a story about a father and daughter. ഞാൻ ഒരു പിതാവിനെയും തൻ്റെ മകളെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. This daughter married somebody whom she liked and she left the home. തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരു വിവാഹം കഴിച്ച് ആ മകൾ വീട് വിട്ടു പോയി. The father was very much upset about it. പിതാവ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ദുഃഖിതനായി തീർന്നു. There were arguments between the father and the daughter. അവരുടെ മധ്യേ വളരെ വാഗ്വാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. The father said, "No, don't ever come to this home anymore." പിതാവ് പറഞ്ഞു, ഇനി മേലാൽ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല. And the daughter also in her anger replied, "No, I will never ever enter this house." വളരെ കോപത്തോടു കൂടെ ആ മകളും പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ വീട്ടിൽ കാലുകുത്തുകയില്ല. Years went by. വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു. They did not meet each other. അവർ പരസ്പരം ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ല. Although inside them they wanted to go and meet and talk and sort it out. അവരുടെ ഉള്ളിൽ അന്യോന്യം കാണുവാൻ, സംസാരിക്കുവാൻ, യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. And one day she got a call from the hospital. ഒരു ദിവസം അവൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ഒരു ടെലിഫോൺ കോൾ ഉണ്ടായി. And the nurse was on the other side of the call. ആ ഫോണിന്റെ അങ്ങേ തലയ്ക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് നഴ്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. She asked, Am I speaking to this lady? താൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഇന്ന വനിതയോടാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? And your father who is admitted here, he gave me your number. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇവിടെ അഡ്മിറ്റഡ് ആണ്. ആ പിതാവാണ് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ എനിക്ക് നൽകിയത്. Yesterday night he had a heart attack and he is now battling for his life. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ തനിക്കൊരു ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായി. ഇപ്പോ താൻ ജീവൻ നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. He wants to meet you. നിന്നെ കാണുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And you know, this girl, this is how she responded to the nurse. ആ നഴ്സിനോട് താൻ പ്രതിവചിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, Please don't let him die. അവനെ മരിക്കുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. Please don't let him die. Do whatever to save his life. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ എന്താവശ്യമാണോ അതെല്ലാം ചെയ്യുക. മരിക്കുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. I will be there in 30 minutes of time. 30 മിനിറ്റിനകം ഞാൻ അവിടെ എത്തിച്ചേരും. Somehow hold on to him. എങ്ങനെയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ നിൽക്കുക. And then she rushed to the hospital. വേഗത്തിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അവൾ എത്തി. And when she entered into that room, what she was seeing was the nurse covering the face of that dead father. ആ ആശുപത്രി മുറിയിലേക്ക് താൻ വന്നപ്പോൾ ആ സഹോദരിക്ക്, ആ സ്ത്രീ മകൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്റെ പിതാവിന്റെ മുഖം ഒരു തുണി കൊണ്ട് നഴ്സ് മറയ്ക്കുന്നതാണ്. And now this girl had no other option. She was now pleading with dead body, "Daddy, please forgive me. Let Daddy speak to me once. Please forgive me. Tell me that you have forgiven me."
ആ മകൾ പിതാവിൻ്റെ ആ മൃതശരീരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, എൻ്റെ പിതാവേ, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചുവെന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് നീ ഒന്ന് പറയുക, എന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കൂ എന്ന് താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. Brothers and sisters, we never know when our life will come to an end. നമ്മുടെ ജീവിതം എപ്പോഴാണ് ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്നും മാറ്റപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് If അറിഞ്ഞുകൂടാ. the Holy Spirit has already spoken to us about reconciling with another brother or sister, it needs to be done immediately. മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോട് നിരക്കുവാനായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമുക്കൊരു ബോധ്യം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രയും വേഗം നാം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Because you will live with lifelong regrets. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ദുഃഖത്തോടുകൂടെ കഴിയേണ്ടി And വരും. let me also add another aspect here. ഞാൻ മറ്റൊരു വസ്തുതയും കൂടി ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയട്ടെ. Sometimes it is not just sufficient to ask for an apology or sorry. ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എന്ന ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കണം എന്നില്ല. Sometimes it is not sufficient. അത് മതിയാവുന്നതല്ല. Sometimes restitution is needed. ചില സമയത്ത് അത് നേരെയാക്കാനായിട്ടുള്ള ചില പ്രവൃത്തികൾ കൂടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Whatever damage that you and I have caused to the life and reputation of another brother or sister, that restitution needs to be done. Only then that is true reconciliation. മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ മുഖാന്തരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിനോ മറ്റേതെങ്കിലും നിലയിലുള്ളതായ നഷ്ടം ഞാൻ നികത്തിയില്ലെങ്കിൽ, അതിന് പ്രതിശാന്തി ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ നിരപ്പ് യഥാർത്ഥമല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിലേ അത് പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ. In Luke chapter 19 we read about Zacchaeus. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം സക്കായിയെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട്. He was a tax collector, we know that. അദ്ദേഹം ഒരു ചുങ്കക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. A man who did not care about another man's life or their inability to pay taxes. മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ കരം കൊടുക്കുവാനുള്ള നിസ്സഹായാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും ചിന്തിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ലാതിരുന്ന ഒരുവനാണ് അവൻ. He perhaps had hurt many people. അനേകം ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തെ അവൻ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. But the Bible very clearly says when Jesus came into his life, നാം വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് യേശു കർത്താവ് വന്നപ്പോൾ this is how Zacchaeus responded. സക്കായി ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ പ്രതികരിച്ചത്. Look Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody, underline that word, if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. അവിടെ സക്കായി പറയുകയാണ്, കർത്താവേ, എൻ്റെ വസ്തുവകയിൽ പാതി ഞാൻ ദരിദ്രന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും അന്യായമായി എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 മടങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് താൻ പറഞ്ഞു. What Zacchaeus said was, it was much more than what the law required. കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനേക്കാളും അധികം അവിടെ സക്കായി പറയുകയാണ്. And he wants to be very clear about it. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സ്പഷ്ടമായ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ അവൻ If I ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. have hurt anybody, ഞാൻ ആരെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, if I have damaged anybody's life, ഞാൻ ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിന് ഒരു കോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, and he says anybody out of anything, ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്ന് താൻ and പറയുകയാണ്. he says no, I want to repay, I want to compensate. അതിനെ നേരെയാക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് താൻ പറയുന്നു. Brothers and sisters, I want to ask you, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കട്ടെ. sometimes we after doing all kinds of damage to somebody's life, sometimes we just go there and say, I'm sorry brother, I'm sorry sister. മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തിന് അങ്ങേയറ്റം ക്ഷതം സംഭവിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നാം വളരെ നിസ്സാരമായി ആ വ്യക്തിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നിട്ട്, സഹോദര, ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു, ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക മാത്രമാണോ ചെയ്യുന്നത്? Don't think your conscience will be clear before God.
ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നിനക്കൊരു ശുദ്ധ മനസാക്ഷി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നൊരിക്കലും നിരൂപിക്കരുത്. Don't think the Holy Spirit will not remind you of all that you have done to that brother or sister. ആ സഹോദരനോടോ സഹോദരിയോടോ നീ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വീണ്ടും ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. There will be many times, no, even after you had asked sorry, the Holy Spirit is going to tell you, keep on telling you, you have not compensated, you have not done the restitution. ആ കാര്യത്തിൽ നീ ക്ഷമ ചോദിച്ചതിന് ശേഷവും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വീണ്ടും നിനക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തും. നീ ചെയ്യേണ്ടുന്നതായ പ്രതിശാന്തി ചെയ്തിട്ടില്ല, നീ അവന്റെ നഷ്ടം നികത്തിയിട്ടില്ല. I've read this story somewhere, I don't remember where it was. ഇത് എവിടെയാ വായിച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. There was a lady who became a Christian. വിശ്വാസിയായി തീർന്ന ഒരു വനിതയുണ്ടായിരുന്നു. And one day she went to her pastor. ഒരു ദിവസം താൻ തന്റെ സഭയിലെ പാസ്റ്ററിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നു. And she said, before I became a Christian, I was working in this particular house. ഞാൻ വിശ്വാസിയായി തീരുന്നതിന് മുൻപേ ഇന്ന കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. And sometimes, no, I have stolen the household items from their house without their knowledge. അവരറിയാതെ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. And then she said, എന്നിട്ട് താൻ പറഞ്ഞു, I don't know why whenever I go to God's presence, I am reminded of 5 bottles of shampoo that I stole one day from their house. ഞാൻ എപ്പോഴെല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുന്നോ അന്നേരം എല്ലാം ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ നിന്നും മോഷ്ടിച്ച 5 ഷാംപൂ കുപ്പികളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു. And the pastor said, yes, it might be the work of the Holy Spirit. അപ്പോൾ ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു, അത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരിക്കാം. So the sister asked, what should I do now? അപ്പോൾ ആ സഹോദരി ചോദിച്ചു, ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? Now she was a believer and everybody knew about her and they respected her. താനൊരു വിശ്വാസിയാണ്, താൻ ഈ നിലയിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. And now her difficulty was, how do I go and meet that owner and tell that once upon a time when I was working here, I have stolen a lot of things from you. ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെയാ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവരോട് ഞാൻ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് ഇങ്ങനെ അനേക കാര്യങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് എങ്ങനെയാ എന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്കുണ്ടായി. So the pastor looked at her and asked her, ആ പാസ്റ്റർ ആ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, do you want those 5 bottles of shampoo to go away from your mind? നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും ആ 5 ഷാംപൂ കുപ്പികൾ പോകണം എന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? That is the only way. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇതേ മാർഗമുള്ളൂ. Go and tell them this is what I have done and perhaps give the money of those 5 bottles of shampoo. നീ അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ പണം അവർക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക. She looked at the pastor and asked, പാസ്റ്ററിൽ നോക്കിയിട്ട് ആ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, next Sunday I will put the money in the offertory box. Is that okay? അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ സ്തോത്രാഴ്ച സഞ്ചിയിൽ ഞാൻ ആ പണം ഇട്ടേക്കാം, അത് മതിയോ? The pastor looked at her and said, ആ പാസ്റ്റർ ആ സ്ത്രീയെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, God doesn't need your stolen money. ദൈവത്തിന് നീ മോഷ്ടിച്ച പണം ആവശ്യമില്ല. God doesn't need your stolen money. നീ കട്ടെടുത്ത പൈസ ദൈവത്തിന് വേണ്ട. Brothers and sisters, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, recently I met a brother. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഞാനൊരു സഹോദരനെ കണ്ടു. Today we live in a world where then in social media anything can be circulated and any kind of damage could be done to anybody. ആ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എന്തും പരത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. വലിയ നഷ്ടം ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുമുണ്ട്. There was one evangelist who wrote about another evangelist and then in an anonymous way he circulated that in the WhatsApp. ഒരു സുവിശേഷകൻ മറ്റൊരു സുവിശേഷകനെതിരായി ഒരു കാര്യം എഴുതിയിട്ട് അത് അനേകം ആളുകൾക്ക് ഒരു ഊമക്കത്ത് പോലെ താൻ പ്രചരിപ്പിച്ചു. And finally some people found out who was behind all this. അവസാനം ഇത് ആരുടെ പണിയാ എന്ന് ആളുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. So they went and confronted this evangelist. ഈ സുവിശേഷകന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ആ കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തി.
And then that evangelist said, anyway, what I have done is sorry. I will go and meet this brother and I will tell him, no, brother, I have done something against you. Please forgive me. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനാണിത് ചെയ്തത്, ഏതായാലും ഞാൻ ആ സഹോദരനിലേക്ക് ചെന്ന് ഞാൻ ഈ ചെയ്തതിന് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു. The counselors, the elders who met him, they said, yes, that is something you should do. നീ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആലോചന പറഞ്ഞ മൂപ്പന്മാർ പറഞ്ഞു. But that is not enough. പക്ഷേ അത് മാത്രം പോരാ. You have to write and send another message and circulate it through WhatsApp, telling everyone what I have done is something against the brother, and it is me who has done that, and now I am asking apology to everyone. നീ വാട്സാപ്പിൽ ഒരു എഴുത്ത് എഴുതി ആ സഹോദരനെതിരായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വിട്ടത് ഞാനാണെന്നും അത് ശരിയായിരുന്നില്ല, ഞാൻ അതിന് എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുവെന്നുമുള്ളതായ ഒരു സന്ദേശം നീ വാട്സാപ്പിലൂടെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ നീ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കണം എന്നവർ പറഞ്ഞു. I want to humbly ask you, brothers and sisters, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ വളരെ വിനയാന്വിതനായി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കട്ടെ. We need to take time with the Holy Spirit helping us to do restitution wherever, whenever needed. എവിടെയാണോ എപ്പോഴാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസൃതമായി നാം ചെയ്ത് കൂട്ടിയതായ തെറ്റുകളുടെ പ്രതിശാന്തി നാം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. I don't have much time before me. I want to address the second question. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അഭിമുഖീകരിക്കാം നമുക്ക്. What should I do when other people, fellow brothers and sisters, they hurt me through their words and actions? മറ്റുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും കൊണ്ട് എന്നെ മുറിവേൽപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? And I want to use David as a case study here. ഇവിടെ ദാവീദിനെ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Because if you look at David's life, ദാവീദിന്റെ ജീവിതം നാം പരിശോധിച്ചാൽ throughout his life there were many people who hurt him so many occasions. ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദാവീദിനെ വേദനിപ്പിച്ച അനവധി ആളുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. What did David do? എന്താ ദാവീദ് ചെയ്തത്? How did David handle those hurts against him? തനിക്കെതിരായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളെ എങ്ങനെയാണ് ദാവീദ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്? Psalm 17 is a beautiful study. 17-ാം സങ്കീർത്തനം അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു മനോഹരമായ പഠനമാണ്. A time when David was deeply hurt and asking God for vindication. ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ വളരെ ദുഃഖിതനായി ഹൃദയം തകർന്നവനായി താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ന്യായീകരണം, കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം താൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചത് അപ്പോഴാണ്. Because there were many false allegations which was spread all over Israel. ഇസ്രായേലിൽ മുഴുവനായിട്ടും അനവധിയായ ദൂഷണങ്ങൾ ആ നിലയിൽ പരക്കുവാനിടയായിട്ടുണ്ട്. Things that David did not even imagine in his mind. തൻ്റെ മനസ്സിൽ ദാവീദ് സ്വപ്നം കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും അങ്ങനെ പ്രചരിച്ചു. And during that time David is going to the presence of God. ആ സമയത്ത് ദാവീദ് ചെയ്തത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതാണ്. That is that thing that all of us can do. നമുക്ക് ഏവർക്കും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം അതാണ്. I believe this is the first thing that all of us should do. നാം എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ. He took the matter to the Lord in prayer. പ്രാർത്ഥനയിൽ ആ കാര്യം ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ വെക്കുക. And he also allowed God to examine him. മാത്രമല്ല തന്നെ പരിശോധിക്കുവാൻ ദൈവത്തോട് താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. Look at Psalm 17 verse 2. 17-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം 2-ാമത്തെ വാക്യം. From your presence let my vindication come. Let your eyes behold the right. എനിക്കുള്ള വിധി നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടട്ടെ, നിന്റെ കണ്ണ് നേർ കാണുമാറാകട്ടെ. This is a very important step.
ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു ചുവടുവയ്പ്പാണ്. No, when people say something against us, നമുക്കെതിരായി ആളുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു when വരുത്തുമ്പോൾ, there are false reports going around against us, നമുക്കെതിരായിട്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രചരിക്കുമ്പോൾ, sometimes we will have to examine our own hearts. നമ്മുടെ തന്നെ ഹൃദയങ്ങളെ നാം പരിശോധിക്കുവാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. We'll have to sit before God and allow the Holy Spirit to examine us. നാം ദൈവമുമ്പാകെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ പരിശോധിക്കുവാൻ അനുവദിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Lord, because of my careful talk, because of my careful actions, have I given chance for others to say allegations against me? എൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട്, എൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് Maybe others പരിശോധിക്കണം. are blowing it out of proportion. ഒരുപക്ഷെ ആളുകൾ അതിനെ ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ചായിരിക്കാം പറയുന്നത്. But Lord, is there anything that I have committed that I have made other people to talk about me? എന്നെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമായി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കർത്താവേ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ That ആവശ്യമുണ്ട്. is why David is now saying, Lord, let my vindication come from you. You look into my life and know what is right. അതാണ് ദാവീദ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ്, എൻ്റെ വിധി നിന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടട്ടെ, നീ അഭിപ്രായം പറയണം. Abraham Lincoln, when he was the president of the America, ഏബ്രഹാം ലിങ്കൺ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കാലത്ത് there was a civil war. അവിടെ ഒരു ഉൾക്കലഹം ഉണ്ടാകുവാനിടയായി. And then Abraham Lincoln and party on one side and the opposite party on the other side. ഏബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ പാർട്ടി ഒരു വശത്തും മറ്റേ പാർട്ടി മറുവശത്തുമായി ഒരു ആഭ്യന്തര കലാപം. So one brother came and asked Abraham Lincoln, ഒരാള് ഏബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, whose side is God? ദൈവം ആരുടെ പക്ഷത്താ? Whose side is God? ദൈവം ആരുടെ പക്ഷത്താണ്? To which Abraham Lincoln said, അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, I am not concerned about that question. ആ ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല. I am only concerned about one other question. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ചാ. Whose side am I? ഞാൻ ആരുടെ പക്ഷത്താണ്? Am I on God's side? ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്താണോ? Am I on the right side? ഞാൻ ശരിയായ പക്ഷത്താണോ? That is what I should be more concerned. ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത്. Because God can always be only with the right side. ദൈവം എപ്പോഴും ശരിയായ പക്ഷത്താണുള്ളത്. Brothers and sisters, that is why we need to examine our hearts and ask God, Lord, am I on the right side? അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മളെ തന്നെ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കണം, ഞാൻ ശരിയായ പക്ഷത്താണോ നിൽക്കുന്നത്? And the next thing we can learn from David's experience, ദാവീദിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, when he took the matter to the Lord in prayer, he also trusted in God to bring the vindication. താൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. Now he understood God has permitted this. ദൈവമാണ് ഇത് അനുവദിച്ചത് എന്ന് താൻ മനസ്സിലാക്കി. Therefore Lord also knows how to protect me and my name. എന്നെയും എൻ്റെ പേരിനെയും എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാമെന്ന് താൻ മനസ്സിലാക്കി. So therefore in Psalm 17, അതുകൊണ്ട് 17-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ, you know what is David's prayer? ദാവീദിന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്താ? In verse 8, David says, 8-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദാവീദ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, Lord, keep me as the apple of your eye. കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി പോലെ എന്നെ കാക്കണമേ. Lord, that is my only prayer. അത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. If you are going to protect me, no hand on this earth can actually damage my life or my reputation. നീ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു കൈക്കും ഒരു ശക്തിക്കും എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല. And in the Lord's presence, David also resolved one thing. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ദാവീദ് മറ്റൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു. In Psalm 17 verse 3 and 4. 17-ാം സങ്കീർത്തനം 3-4 വാക്യങ്ങൾ. നീ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്ത് രാത്രിയിൽ എന്നെ സന്ദർശിച്ചു. നീ എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു, ദുരുദ്ദേശമൊന്നും കണ്ടെത്തുന്നില്ല. എൻ്റെ വായ് ലംഘനം ചെയ്യയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തികളെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ നിന്റെ അധരങ്ങളുടെ വചനത്താൽ നിഷ്ഠൂരന്റെ പാതകളെ സൂക്ഷിച്ചൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Yes, David resolved, I am not going to retaliate. ഞാൻ തിരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ദാവീദ് തീരുമാനിച്ചു. David is actually saying two things here. I am not going to retaliate with my mouth. I am not going to retaliate with my strength.
ഞാൻ എൻ്റെ വായ് കൊണ്ടോ എൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടോ ഞാൻ ഇതിനുള്ള പ്രതികാരമൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് താൻ തീരുമാനിച്ചു. Because I trust God can handle this better than me. എന്നേക്കാൾ നന്നായി ഈ കാര്യം ദൈവത്തിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് ദാവീദ് ആശ്രയിച്ചു. So the first thing is David took the matter to the Lord in prayer. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം താൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആ കാര്യം ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ വെച്ചു. And the second lesson that we can learn from David, രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പാഠം, he tried to talk with those people who hurt him directly. നേരിട്ട് തന്നെ വേദനിപ്പിച്ച ആളുകളോട് സംസാരിക്കുവാനിടയായി. If you look at the conversation between David and Saul, ദാവീദും ശൗലും തമ്മിലുള്ളതായ ആ സംഭാഷണം നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ we know that Saul was somehow trying to eliminate David. ദാവീദിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ ശൗൽ ആഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നു. There were two opportunities for David to stand before him and talk to him. രണ്ട് പ്രാവശ്യം ശൗലിന്റെ മുമ്പാകെ നിന്ന് അവനോട് സംസാരിക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ടായി. So when he spoke, he's asking some questions. അവൻ ശൗലിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ താൻ ചോദിക്കുകയാണ്. Why are you doing this? നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? I am like a dead flea. ഞാൻ ഒരു ചത്ത ചെള്ളുപോലെയാണ്. You are actually listening to other people's opinions. മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. So why are you doing this against me? എനിക്കെതിരെ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനിടയാകുന്നത്? So brothers and sisters, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, if you get an opportunity to meet the person who has hurt you, the person who has damaged your life, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേദനിപ്പിച്ചതായ ഒരു വ്യക്തിയെ നിനക്ക് കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ഇടയാകുന്നുവെങ്കിൽ talk to them. നേരിട്ട് സംസാരിക്കുക. Openly talk to them. വളരെ ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കുക. There is nothing wrong with that. അതിനകത്ത് യാതൊരു അപാകതയുമില്ല. You know what? When David openly talked to Saul, ദാവീദ് ശൗലിനോട് തുറന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ at least for a small time, Saul's heart was melted. കുറച്ചു കാലത്തേക്കെങ്കിലും ശൗലിന്റെ ഹൃദയം ഉരുകിപ്പോയി. And Saul said, "My son, I have sinned against you." ശൗൽ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ മകനെ, നിനക്കെതിരെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. But Saul's heart was a hardened one. ശൗലിന്റെ ഹൃദയം വളരെ കഠിനപ്പെട്ട ഹൃദയമായിരുന്നു. Therefore, even after that kind of conviction, he still went after David. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബോധം തനിക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിലും പിന്നെയും താൻ ദാവീദിനെതിരായി പോകുവാനിടയായി. Sometimes people ask me, ചില സമയത്ത് ആളുകൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും, brother, I have gone and spoken with that brother or sister so many times, but that brother or sister is not willing to reconcile with me. What should I do? ഞാൻ ആ സഹോദരനോട് ചെന്ന് പല പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചു, പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഞാനുമായിട്ട് ഇനിയൊന്ന് നിരക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? You know what I would like to give as an answer? ഇതിന് ഞാൻ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉത്തരം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? Yes, you tried once or twice or thrice. നീ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. And I would say, okay, leave the matter then and there. അവിടെ ആ കാര്യം നീ വിട്ടുകളയുക എന്ന് പറയും. Continue to pray. Lord would bring about a change in that person. നീ തുടർമാനമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഒരു വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരും. The third thing that I want to say, and I will conclude with that. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ. What to do with those people who have hurt you so much? നമ്മെ അതികഠിനമായി വ്യസനിപ്പിച്ച ആളുകളോട് നാം എങ്ങനെയാണ് ഏർപ്പെടേണ്ടത്? The third lesson we can learn from David is, ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, he forgave all of them. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ക്ഷമ താൻ നൽകി എന്നുള്ളത്. This is unbelievable. ഇത് നമുക്ക് അവിശ്വസനീയമാണ്. David was such a man who was willing to forgive anybody and everybody. എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കുവാൻ ദാവീദ് തയ്യാറായിരുന്നു. Now Saul for 20 long years he was after David. 20 ദീർഘവർഷങ്ങൾ ദാവീദിന്റെ പിന്നാലെ ശൗല് പോകുവാനിടയായി. But we all know how he treated Saul's descendants later. പിന്നീട് ശൗലിന്റെ പിൻഗാമികളോട് ദാവീദ് എങ്ങനെയാണ് ഏർപ്പെട്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാം. That is true forgiveness. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത്. He forgave Absalom and all those people who joined with Absalom against him. അബ്ശാലോമിനോടൊപ്പം ചേർന്ന എല്ലാ ആളുകളോടും ദാവീദ് ക്ഷമിച്ചു. We also know he forgave Shimei 2 times. 2 പ്രാവശ്യം ശിമെയിയോട് താൻ ക്ഷമിച്ചത് നമുക്കറിയാം. A life of forgiving other people. മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം. Shall I tell you this, brothers and sisters? പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, You don't have control over
how many times you are going to be hurt by others. മറ്റുള്ള ആളുകൾ നമ്മെ എത്ര പ്രാവശ്യം വേദനിപ്പിക്കും എന്നതിൻ്റെ മേൽ നമുക്കൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ല. But you have control over one thing. എന്നാൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ട്. Forgive them as many times as possible. എത്രമാത്രം സാധ്യമാണോ അത്ര പ്രാവശ്യവും ക്ഷമിക്കുക എന്നതാണ്. Let me read one verse. Luke chapter 17 verse 4. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ. And if he sins against you 7 times in a day, and 7 times in a day returns to you saying, I repent, the Bible says, you shall forgive him. 7 പ്രാവശ്യം നിന്നോട് അപരാധം ചെയ്തിട്ടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ അവനോട് ക്ഷമിക്കുക. You know why David was able to forgive others so easily? എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ എളുപ്പം ദാവീദിന് മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുവാനിടയായത്? One day he also stood before God and God forgave him. ഒരു ദിവസം ദാവീദും ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നിന്നു, ദൈവം അവനോട് ക്ഷമിച്ചു. All that he did against Bathsheba, Uriah and many others. ബത്ശബയോടും ഊരിയാവിനെതിരായിട്ടും ഒക്കെ താൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. One day when God met him through Nathan, നാഥാൻ വഴി ദൈവം അവനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ David said, yes, I am the man. ദാവീദ് പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് ആ മനുഷ്യൻ. I have sinned against you. ഞാൻ പാപം ചെയ്തു. And at that moment, ആ നിമിഷം through Nathan, the Lord also said, you are not going to die. നാഥാൻ മുഖാന്തരം ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ മരിക്കയില്ല. Yes, God passed his judgments, but God did not punish him forever. ദൈവം തൻ്റെ വിധി അവിടെ ഉച്ചരിച്ചു എങ്കിലും ദൈവം ദാവീദിനെ ശിക്ഷിച്ചില്ല. So David is somebody who had experienced forgiveness from God. ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്ഷമ അനുഭവിച്ച ഒരുവനാണ് ദാവീദ്. And therefore he was able to forgive other people. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ ദാവീദിന് എളുപ്പമായിരുന്നു. We are talking about restoring relationships during our morning Bible studies. നാം ഈ പ്രഭാത സന്ദേശങ്ങളിൽ പഠനത്തിൽ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. Today we were addressing 2 questions. 2 ചോദ്യങ്ങളെയാണ് നാം ഇന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്തത്. What to do when we hurt other people through our words and actions? നമ്മുടെ വാക്കുകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും കൂടെ നാം മറ്റുള്ളവരെ മുറിവേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? And what to do when others hurt us through their actions and words? മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ വാക്കുകളിലൂടെയും പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും നമ്മെ മുറിവേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? May the Lord help us to take these lessons to our hearts and also to practice that in our day-to-day life. ഈ പാഠങ്ങളെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുവാനും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. May the Lord's name be glorified. കർത്താവിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ 1 മണിക്കൂർ സമയം നാം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ആയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദൈവവചനം പാറയെ തകർക്കുന്ന ചുറ്റികയാണ്. നാം കേട്ട വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒന്ന് തകർക്കുവാൻ, നാം കേട്ടതുപോലെ ബന്ധങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ, ആരോടെങ്കിലും സഹോദരന്മാരോ സഹോദരിമാരോ ആരെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരോട് കയ്പായിട്ടിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, ക്ഷമിക്കാതിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, ആരെയെങ്കിലും വേദനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം എത്രയും വേഗം അത് ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ടാണ് ദൈവദാസനിൽ കൂടെ നാം കേട്ടത്. നമ്മുടെ ജീവിതം ക്ഷണികമാണ്. ഏത് നിമിഷവും മരണം സംഭവിക്കാം. എന്നാൽ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, നമ്മൾ കേട്ട വചനം നമ്മളിൽ ക്രിയ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരട്ടെ. ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിച്ച ദൈവദാസന്മാരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നാളെയും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രിയ ദൈവദാസന്മാർ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. തുടർന്ന് നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെക്കുറിച്ച് ഓർപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. 10 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ ഇവിടെ മിഷനറി കോൺഫറൻസ് ആയിരിക്കും, മീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത്. അതിന് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സുവിശേഷകന്മാരെ കൂടാതെ കർണാടക,
ആന്ധ്ര, ഒറീസ, ബീഹാർ, ആസാം തുടങ്ങിയ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ദൈവദാസന്മാരും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ശുശ്രൂഷ അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്നത് സുശേഷന്മാരുടെ ചെയർമാനായിരിക്കുന്ന സാം സക്കറിയ കൊട്ടാരക്കര ആയിരിക്കും. ആ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് പ്രിയ തോമസ് സഹോദരനും ആയിരിക്കും. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെയും കടന്നു വരുവാനും മാത്രമല്ല അവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും ആ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഇടയായി തീരട്ടെ. വൈകിട്ട് ശുശ്രൂഷകൾ വൈകിട്ട് 5:45 ഗാന ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കും. വൈകിട്ട് 2 ദൈവദാസന്മാർ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതായിരിക്കും. ജെയിംസ് എം തോമസ് നെടുമ്പാശ്ശേരി, വർഗീസ് കെ കുര്യൻ കോട്ടയം എന്നീ ദൈവദാസന്മാർ വൈകിട്ടത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ പ്രിയ VP മാത്യു എടശ്ശേരിമല്ല പ്രിയ ദൈവദാസൻ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ദൈവനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ്റെ 3-ാമത്തെ ദിവസത്തിലെ 2-ാമത്തെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് നമ്മളായിരിക്കുന്നു. കർത്താവായ ദൈവം നമ്മളോട് യഥാർത്ഥമായി സംസാരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദൈവമുഖത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇന്ന് ദൈവമക്കളായ നമ്മൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വേർപെട്ട ദൈവമക്കളായ നമ്മൾക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു, നമ്മളെ ഈ തെറ്റുകളെ നമ്മളെ അത് വരുവാൻ ഇനി അനുവദിക്കല്ലേ. ഇതൊരു നമ്മുടെ ഒരു പാഠമായിട്ട് നമ്മളോട് ദൈവം സംസാരിച്ചതാണ്. നമ്മുടെ സ്നേഹക്കുറവ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വിട്ടുകളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പുതിയ വർഷത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായി നാൾതോറും ഞങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുന്ന സ്വർഗീയ പിതാവേ, കർത്താവേ, ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ ഈ രാവിലെ സമയത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കിടന്ന് ഉറങ്ങി ക്ഷേമത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ഒരു പുതിയ ദിവസം അടിയങ്ങൾക്ക് ദാനമായി തന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഈ രാവിലെ സമയത്ത് കർത്താവേ, നിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ, നിൻ്റെ വചനത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാനൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ ഇടയാക്കിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ കൺവെൻഷൻ്റെ 3-ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ 2-ാമത്തെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിനോട് ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങളായിരുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ കേട്ട വചനം ശിക്ഷാവധിക്ക് യോഗ്യമായി വരുവാൻ നീ അനുവദിക്കല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വചനം സംസാരിക്കുവാൻ നിൻ്റെ മകനെ നീ ബലപ്പെടുത്തിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. അത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുവാൻ കൊച്ചുമുൻ സഹോദരനെയും ബലപ്പെടുത്തിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. കേട്ട വചനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അന്വർത്ഥമായിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കർത്താവേ. അത് ഞങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് വിളിച്ച് വേർതിച്ച് നിൻ്റെ മക്കളാക്കി തീർത്തു, അവകാശികളാക്കി തീർത്തു കർത്താവേ. നിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ ഞങ്ങൾ ആയിരുന്നു കർത്താവേ. എന്നാൽ സാത്താൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലമായിരിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അനേക കുറവുകളുണ്ട് കർത്താവേ. ദൈവമേ, സഭയോട് ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരുടെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു കർത്താവേ. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പരിപൂർണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവേ. എന്നാൽ ആ തെറ്റിൽ ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുവാൻ നീ അനുവദിക്കല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ദൈവമേ, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സാക്ഷ്യമുള്ള ജീവൻ നയിച്ചുകൊണ്ട് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ ഒന്ന് പുതുക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുവാൻ നീ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യമുള്ളവരായിട്ട് കർത്താവേ, വേർപെട്ട ജനമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മാതൃകയോടെ ജീവിക്കാനൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചല്ല കർത്താവേ. എന്നാൽ പലപ്പോഴും അതിനെ ഞങ്ങൾ സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു. ആ വചനം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി കർത്താവേ. മറ്റുള്ളവരോട് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഈ 2024 ആരംഭത്തിൽ കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട്
ചില കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വർഷത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാനൊക്കെ നീ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. വചനം സംസാരിക്കുവാൻ നിൻ്റെ മക്കളെ നീ ബലപ്പെടുത്തിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഈ മീറ്റിംഗ് അധ്യക്ഷനായിരിക്കുവാൻ പ്രിയ ജോസഫിനെ നീ ബലപ്പെടുത്തിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. കൊച്ചോൻ സഹോദരനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഇതേമേ ഞങ്ങളുടെ കൺവെൻഷൻ ബന്ധത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കേണ്ട മീറ്റിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവെ. സുവിശേഷന്മാരുടെ മീറ്റിംഗ് കർത്താവെ ഇന്നുണ്ടല്ലോ കർത്താവെ. വൈകിട്ടത്തെ മീറ്റിങ്ങിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. നീ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു വേറിച്ച് നിൻ്റെ മക്കളാക്കി തീർത്തു, അവകാശങ്ങളാക്കി തീർത്തു. ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആകാൻ പറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷികളായി ഇന്ത്യയുടെ പല സ്റ്റേറ്റുകളായിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ കർത്താവെ ഇന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാവേ. അവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളെ, അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളെ, ഭാരങ്ങളെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കർത്താവെ നിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാനൊക്കെ നീ ഇടയാക്കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണുവാൻ, അവരുടെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുവാനൊക്കെ നീ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ കൺവെൻഷൻ്റെ 3ാമത്തെ ദിവസമാണ് കർത്താവെ. ആരംഭം തൊട്ട് ഈ സമയം വരെയും നിൻ്റെ കരുതലെ, കാവല്, സംരക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അനേകർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കടന്നു വരുവാനൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ അനുവദിച്ച കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളെയൊക്കെ നീ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കർത്താവ് നീ ആകെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിപ്പം കടന്നു പോകുന്നു, പിരിയാത്തവനായി കൂടിയിരിക്കണേ. അടുത്ത മീറ്റിംഗ് കടന്നു വരുവാൻ ഞങ്ങളെ നീ ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. സകലവും യേശു ക്രിസ്തുവിന് അതിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദയയോട് കേൾക്കുമാറാകണമേ. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും നമ്മെ ദിനംതോറും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹവാസം കൂട്ടായ്മയും നാം എല്ലാവരോടും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച വചനങ്ങളോടും കേട്ട വചനങ്ങളോടും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഓർപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കരുതിയിട്ടുണ്ട്. താഴത്തെ മെസ് ഹോളിൽ അതിനുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞതിന് നമുക്ക് 10 മണിക്കാണ് മിഷണറി മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് സാവകാശമുള്ളവർക്ക് അവിടെ ബുക്ക് സ്റ്റാള് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ മാസികകളുണ്ട്. പരിശീലിക്കാൻ കൊടുക്കാനുള്ളവർക്കും അതിനുള്ള സാവകാശം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും.